Hello friends, welcome to Techno Science Club. Today's our interesting and important lesson in 10th class chapter number 1, the heat. In this chapter, by the end of this chapter, we will learn heat, cold are relative terms, and degree of hotness, what is degree of hotness and what is degree of coldness, and the difference between the heat and temperature and kinetic energy, the difference between the temperature and kinetic energy, and the specific heat and its applications, and also specific heat of a solid with an experiment, and what is method of mixture, and some concepts like important concepts like condensation, humidity, dew, fog, boiling, melting, and freezing. These all topics are learned by this end of this chapter. Please see this video until the end, and if you like this video, please like, share and subscribe. Let's go into the topic. Welcome back friends. In chapter heat, the first concept is hot and cold. These two terms are relative terms. Relative means with respect of place and with respect of observer, the concepts like with respect of place and with respect of object ni batti place ni batti మారుతూ ఉండేటటువంటి చేంజ్ అవుతూ ఉండేటటువంటి కాన్సెప్ట్స్నే ఉన్నట్లయితే వాటిని ఒకదానికొకటి రిలేటివ్ టర్మ్స్ అని చెప్తాం. లైక్ డే అండ్ నైట్, అప్ అండ్ డౌన్. డే అండ్ నైట్ మనకు డే అవుతుంది, యూఎస్ఏలో ఉండే వాళ్ళకి నైట్ అవుతుంది. వాళ్ళ ప్లేస్ని బట్టి మనకు డే, వాళ్ళకి నైట్. దీస్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ కాల్డ్ రిలేటివ్ టర్మ్స్. Like these terms, heat and cold is also the relative terms. By the observer point of view, someone feels hot and someone feels cold. For example, explain these relative terms. Already you learn in 7th class an activity, a small activity, that is, for this activity, we can take 3 mugs, mug A, mug B and mug C. In mug A, hot water is filled, mug B, cold water is filled, and in mug C, lukewarm water is filled. First of all, dip your left hand in A mug that contains hot water, and dip your right hand in B mug that contains cold water. After a few minutes, for example, after 3-4 minutes, keep out the two hands and immerse into the mug, third mug. Then what do you feel? Both of your hands simultaneously dip in the mug C. What happened? What do you observe? Did both hands get same feeling? No. If we immerse the two hands, left and right hands, in mug C that has lukewarm water, the left hand, the hand from the mug A, which is hot water లోంచి తీసి సి అనేటటువంటి మగ్లో ఇమ్మర్స్ చేసినటువంటి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఏదైతే ఉందో ఆ హ్యాండ్ కోల్డ్గా ఉన్నట్టుగా ఫీల్ అవుతుంది. హాట్ వాటర్లోంచి తీసి ల్యూక్ వామ్ వాటర్లో డిప్ చేసినటువంటి హ్యాండ్ కోల్డ్గా ఫీల్ అవుతుంది, చల్లగా ఫీల్ అవుతుంది. అండ్ ద హ్యాండ్ ఫ్రమ్ అ కోల్డ్ వాటర్ మగ్, దట్ ఈస్ బీ మగ్, ఆ మగ్లోంచి తీసినటువంటి హ్యాండ్ని మనం వామ్ వాటర్లో కనుక డిప్ చేసినట్లయితే that hand feels warm. So heat and cold are relative terms. వామ్ వాటర్ నుంచి వచ్చినటువంటి హ్యాండ్ ఏమో కోల్డ్గా ఫీల్ అయింది, కోల్డ్ వాటర్ నుంచి వచ్చినటువంటి హ్యాండ్ ఏమో వామ్గా ఫీల్ అయింది. ఇంకో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చెప్పవచ్చు మనం. బాగా సమ్మర్లో ఒక వ్యక్తి హాట్గా బయట నుంచి లోపలికి వచ్చాడు, ఏసీ రూమ్లోకి వచ్చినప్పుడు చల్లగా అనిపిస్తుంది అతనికి.
అదే ఏసీ రూమ్లో నుంచి ఉండినటువంటి వ్యక్తి ఒక్కసారిగా బయటకు వెళితే అతనికి హాట్నెస్ ఫీల్ అవుతుంది. కానీ ఏసీ రూమ్లో లేకుండా బయట ఎండలో లేనటువంటి మామూలు రూమ్లో బయట ఉన్నటువంటి వ్యక్తికి అది అటు చల్లగా ఉండదు, బాగా చల్లగా ఉండదు, బాగా హాట్గా ఉండదు, కోల్డ్గా ఉండదు, మామూలుగా ఉంటుంది. కానీ ఏసీ రూమ్లోంచి బయటకు వచ్చినటువంటి వ్యక్తికి ఏమో హాట్నెస్ ఫీల్ అవుతాడు, బయట నుంచి ఎండలోంచి ఏసీ రూమ్లోకి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి ఏమో కోల్డ్గా ఫీల్ అవుతాడు. అంటే అతను వచ్చినటువంటి ప్రదేశము ఆ సిచ్యువేషన్ని బట్టి హాటా కోల్డా అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి దిస్ హాట్ అండ్ కోల్డ్ ఆర్ రిలేటివ్ టర్మ్స్ అని మనం చెప్పవచ్చు. సో ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ డిగ్రీ ఆఫ్ హాట్నెస్ అండ్ డిగ్రీ ఆఫ్ కోల్డ్నెస్. To explain this concept, degree of hotness and degree of coldness, we do an activity. For this activity, we need two objects. That is, one is iron object and one is a wood object. For iron object, I take a iron pen, metal pen, and for wood object, I take a pencil. So these two, take a piece of wood and a wood piece and a metal piece, kept them in a freeze or ice box for 15 minutes. After that 15 minutes, take out that after putting the two wood and metal pieces in the freeze, after 15 minutes, we take them out and ask your friend to touch them. After 15 minutes, take the two items out and ask your friend to touch that two things, wood piece and metal piece. What do you observe? Which is colder? The two objects are colder, but metal piece is colder than the wooden piece. You feel that. Because why this happen? Because you touch an object, if you feel cold, that means the heat energy is being transferred from your finger to the object. ఎప్పుడైతే నువ్వు ఒక ఆబ్జెక్ట్ని టచ్ చేయగానే కోల్డ్గా ఉంది అని ఫీల్ అయ్యావంటే అక్కడ ఏం జరిగింది, వాట్ హ్యాపన్స్ దేర్ అంటే నీ ఫింగర్లో నుంచి ఆ బాడీకి హీట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఇక్కడ మీరు గమనించవచ్చు, ఇక్కడ ఫింగర్ నుంచి ఐస్ని ఎప్పుడైతే టచ్ చేస్తామో, ఐస్ని టచ్ చేసినప్పుడు మీ ఫింగర్ నుంచి కొంత హీట్ ఎనర్జీ అనేది ఐస్ లోపలికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటుంది. లో టెంపరేచర్ కలిగినటువంటి ఐస్లోకి హై టెంపరేచర్ కలిగినటువంటి మీ ఫింగర్ నుంచి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది జరుగుతుంది. మనందరికీ తెలుసు, ద హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈజ్ హ్యాపెన్ బిట్వీన్ ద హాట్ బాడీ అండ్ ద కోల్డ్ బాడీ. హాట్ బాడీ నుంచి కోల్డ్ బాడీకి, ఫ్రమ్ హాట్ బాడీ టు కోల్డ్ బాడీ ద హీట్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్. Like that, if you touch an ice, the heat from your finger is transferred to the ice. If you touch an object that is hot, like this, the hot cup, hot ఉన్నటువంటి కప్ని నువ్వు ఫింగర్తో టచ్ చేసినట్లయితే what happens here, the heat energy from hot body to the cold body, here the hot body is hot cup and the cold body is your finger. So the heat energy is transferred from the hot body to the cold body. That means the heat energy transferred from a cup to your finger. In this time you feel hotness. So కోల్డ్నెస్ ఎప్పుడు ఫీల్ అవుతామంటే మన ఫింగర్ నుంచి అవతల ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్ లోపలికి హీట్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ అయితే మనం కోల్డ్ ఫీల్ అవుతాం. అదే హాట్ ఎప్పుడు ఫీల్ అవుతాం, అవతల ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్ నుంచి, హాట్ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి మన శరీరంలోకి, మన బాడీ లోపలికి హీట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అయినట్టు మనము కోల్డ్నెస్ని ఫీల్ అవుతాం. నెక్స్ట్, ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డిగ్రీ ఆఫ్ హాట్నెస్ అండ్ డిగ్రీ ఆఫ్ కోల్డ్నెస్ నుంచి కన్ఫర్మ్ చేద్దాం. వీ ఫీల్ దట్ మెటల్ పీస్, ఇందాక మనం చేసినటువంటి యాక్టివిటీలో మెటల్ పీస్ అనేది కోల్డర్ దాన్ ద వుడెన్ పీస్. ఎందుకు అనే దాని గురించి చెప్దాం ఇప్పుడు. బికాజ్ ఎప్పుడైతే మనము ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అనేది గమనించినట్లయితే, మెటల్ పీస్ని ఎప్పుడైతే టచ్ చేసినప్పుడు మోర్ హీట్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఫ్లో అవుట్ ఆఫ్ యువర్ బాడీ వెన్ యూ టచ్ ద మెటల్ పీస్
యాజ్ కంపేర్డ్ విత్ ద వుడెన్ పీస్. వుడెన్ పీస్తో మనం కంపేర్ చేసినప్పుడు ఈ మెటల్ పీస్ నుంచి ఎక్కువ ఎనర్జీ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. మెటల్ పీస్ నుంచి మన ఫింగర్ లోపలికి, వుడెన్ పీస్ నుంచి ఫింగర్ లోపలికి వెళ్ళేటటువంటి ఎనర్జీ కన్నా మెటల్ పీస్ నుంచి ఫింగర్ లోపలికి వెళ్ళేటటువంటి ఎనర్జీ హైగా ఉంటుంది. కాబట్టి వుడ్ పీస్ కన్నా మెటల్ పీస్ కోల్డ్గా ఉన్నట్లుగా మనకి అనిపిస్తుంది. దిస్ ఈజ్ why the metal is colder than the wooden. So the next concept is temperature. What is temperature? The temperature means degree of coldness of a metal piece is greater than the degree of వుడెన్ పీస్ అని చెప్తాం. ఇందాక చెప్పినటువంటి కాన్సెప్ట్కి డిగ్రీ ఆఫ్ హాట్నెస్ అండ్ డిగ్రీ ఆఫ్ కోల్డ్నెస్ అనే దానికి పక్క డిగ్రీ ఆఫ్ కోల్డ్నెస్ అంటే ఎంత కోల్డ్గా ఉంది, డిగ్రీ ఆఫ్ హాట్నెస్ అంటే ఎంత హాట్గా ఉంది. సో ద డిగ్రీ ఆఫ్ కోల్డ్నెస్ ఆఫ్ ఎ మెటల్ పీస్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ కోల్డ్నెస్ ఆఫ్ వుడెన్ పీస్. సో మెటల్ పీస్ అనేది కోల్డ్గా అనిపిస్తుంది వుడెన్ పీస్ కన్నా. సో ద డిగ్రీ ఆఫ్ హాట్నెస్ అండ్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ కోల్డ్నెస్ ఈజ్ కాల్డ్ temperature. It is denoted by the letter T. Temperature, the definition of the temperature is the degree of hotness and the degree of coldness is called temperature. It is denoted by the letter T. Temperature of a metal piece is lower than the wooden piece. So the next concept is important concept, that is thermal equilibrium. What is thermal equilibrium? When two bodies are at contact, thermal contact means ఒక హాట్ బాడీ ఒక కోల్డ్ బాడీ రెండు కూడా ఒకదానితో ఒకటి, మామూలుగా ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నట్లయితే ఇది ఒక హాట్ బాడీ, ఇక్కడ ఒక కోల్డ్ బాడీ, రెండు బాడీస్ ఉన్నాయి. ఈ హాట్ బాడీ కోల్డ్ బాడీ రెండింటిని మనం కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇవి రెండు ఒకదానితో ఒకటి థర్మల్ కాంటాక్ట్లో ఉన్నాయి. చూడండి, ఒకటి హాట్ బాడీ ఒకటి కోల్డ్ బాడీ రెండు కూడా ఒకదానికొకటి టచ్ అయి ఉన్నాయి. రెండు డిఫరెంట్ టెంపరేచర్స్ కలిగినటువంటి బాడీస్ ఒకదానితో ఒకటి కాంటాక్ట్ అయినట్లయితే దట్ కాంటాక్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ థర్మల్ కాంటాక్ట్. వెన్ టూ బాడీస్ ఆర్ ఎట్ థర్మల్ కాంటాక్ట్ ద హీట్ ఎనర్జీ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ ద బాడీ, ఒక హాట్ బాడీ టు ద కోల్డ్ బాడీ. దిస్ ఇస్ ద హీట్ యొక్క జనరల్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే హాట్ బాడీ నుంచి కోల్డ్ బాడీకి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అని. రెండు డిఫరెంట్ టెంపరేచర్స్ ఉన్నటువంటి రెండు బాడీస్ని ఒకదానితో ఒకటి కాంటాక్ట్ థర్మల్ కాంటాక్ట్లోకి తెచ్చినప్పుడు హాట్ బాడీ నుంచి కోల్డ్ బాడీకి హీట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఎప్పటి వరకు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అంటే దిస్ ట్రాన్స్ఫర్ టేక్స్ ప్లేస్ until the two bodies are come to same temperature. That position is called thermal equilibrium. ఎప్పటి వరకు ఇది జరుగుతుంది అంటే హాట్ బాడీ నుంచి కోల్డ్ బాడీకి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి రెండు బాడీస్ కూడా ఒకే సేమ్ టెంపరేచర్కి రీచ్ అయినప్పుడు దట్ పొజిషన్, ఇక్కడ గమనించినారు మీరు, రెండు హాట్ బాడీ నుంచి కోల్డ్ బాడీకి హీట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ట్రాన్స్ఫర్ అయిన తర్వాత ఒక సేమ్ టెంపరేచర్ కలిగినటువంటి ఒక స్థితి వస్తుంది, ఒక పొజిషన్ వస్తుంది. ఆ పొజిషన్లో ఆ రెండు బాడీస్ కూడా థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉన్నాయి అని మనం చెప్పవచ్చు. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్, హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ ద హాట్ బాడీ టు ద కోల్డర్ బాడీ. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం హీట్ యొక్క జనరల్ ప్రాపర్టీ, జనరల్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, జనరల్ క్యారెక్టర్ ఏంటంటే హీట్ అనేది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అన్నట్లయితే హీట్ అనేది హాట్ బాడీ నుంచి ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఉన్నటువంటి హాట్ బాడీ నుంచి తక్కువ టెంపరేచర్ ఉన్నటువంటి కోల్డ్ బాడీకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అని మనం చెప్పుకున్నాం. ఇక్కడ ఒకసారి ఈ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే, ఈ డయాగ్రామ్ని అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఒకటి హాట్ వాటర్ ఉంది. హాట్ వాటర్లో ఎప్పుడైతే ఒక థర్మామీటర్, ఈ యాక్టివిటీ చేయడానికి మనకు కావాల్సినటువంటి ఎక్విప్మెంట్స్ ఏంటంటే హాట్ వాటర్ కలిగినటువంటి బీకర్, కోల్డ్ వాటర్ కలిగినటువంటి బీకర్, రెండు థర్మామీటర్స్ ఆర్ వన్ థర్మామీటర్. ఒక హాట్ వాటర్ కలిగినటువంటి బీకర్లో ఒక థర్మామీటర్ని డిప్ చేయండి. థర్మామీటర్ని డిప్ చేసే ముందు థర్మామీటర్లో అడుగు భాగంలో మనకి ఒక బల్బ్ ఉంటుంది. బల్బులో మెర్క్యూరీ ఉంటుంది. ఈ మెర్క్యూరీ అనేది దాని యొక్క థర్మామీటర్ యొక్క టెంపరేచర్ని మీరు రైజ్ ఎక్కడి వరకు ఉందో అబ్జర్వ్ చేయండి. జనరల్గా 36-35 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వరకు ఉంటుంది. అబ్జర్వ్ చేసి ఆ థర్మామీటర్ని హాట్ వాటర్ ఉన్నటువంటి మగ్లో కనుక డిప్ చేయండి. అలా డిప్ చేసినట్లయితే the temperature is rises, the mercury level is rising, because here the hot body is hot water and the cold body is mercury. So heat అనేది హాట్ వాటర్ అయినటువంటి హాట్ బాడీ నుంచి కోల్డ్ బాడీ అయినటువంటి మెర్క్యూరీలోకి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడం వల్ల మెర్క్యూరీ అనేది రైజ్ అవుతుంది. మెర్క్యూరీకి ఉన్నటువంటి న్యాచురల్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే హీట్
కనుక దానికి ఇచ్చినట్లయితే అది ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. కాబట్టి ద మెర్క్యూరీ ఈజ్ ఎక్స్పాండ్స్ వెన్ ద హీట్ ఎనర్జీ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ ద హాట్ వాటర్ టు ద మెర్క్యూరీ. ఇన్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ పిక్చర్ను కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ కంటైన్స్ కోల్డ్ వాటర్. వెన్ దట్ థర్మామీటర్ విచ్ ఈజ్ రైజ్ అయినటువంటి థర్మామీటర్ని తీసుకొచ్చి మరలా కోల్డ్ వాటర్లో కనుక డిప్ చేసినట్లయితే ద rise in temperature is decreases, the fall, you can observe the fall in temperature, because here the hot body is thermometer mercury in the thermometer is a hot body, behaves as a hot body, and the cold body is cold water. So the temperature is flows from the hot body to the cold body. కాబట్టి ఇక్కడ థర్మామీటర్లోంచి మెర్క్యూరీ నుంచి హాట్ బాడీ కాబట్టి అది అక్కడి నుంచి హీట్ అనేది కోల్డ్ వాటర్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడం వల్ల థర్మామీటర్ రీడింగ్ అనేది డ్రాప్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో మెర్క్యూరీ లెవెల్ అనేది డ్రాప్ అవ్వడం జరుగుతుంది బికాస్ ఆఫ్ ద హాట్నెస్, హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ ద హాట్ బాడీ మెర్క్యూరీ టు ద కోల్డ్ బాడీ. సో వెన్ వాటర్ and the temperature comes to the thermal equilibrium, the thermometer shows temperature. హాట్ వాటర్లో పెట్టినప్పుడు ఎప్పుడు థర్మామీటర్ టెంపరేచర్ని చూపిస్తుంది? థర్మామీటర్లో ఉన్నటువంటి మెర్క్యూరీ మరియు హాట్ వాటర్ రెండు కూడా ఒకే టెంపరేచర్లోకి వచ్చినప్పుడు ఆ హాట్ వాటర్ యొక్క టెంపరేచర్ ఎంత అనేది థర్మామీటర్ అనేది చూపిస్తుంది. కాబట్టి మనకి ఎప్పుడైతే రెండింటి యొక్క హాట్నెస్ సమానం అవుతుందో, రెండు కూడా ఒకే థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియంలోకి వస్తాయో అప్పుడు హాట్ వాటర్ యొక్క టెంపరేచర్ కానీ లేదా కోల్డ్ వాటర్ యొక్క టెంపరేచర్ కానీ మనకి తెలుస్తుంది. హాట్ వాటర్లో పెట్టినప్పుడు ఈ రెండింటి యొక్క హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది. ఎక్కడి నుంచి హాట్ వాటర్ నుంచి థర్మామీటర్లోకి, రెండు కూడా ఎప్పటి వరకు జరుగుతుంది? రెండు కూడా సేమ్ టెంపరేచర్ వచ్చేంత వరకు ఇక్కడ కూడా థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం అవుతుంది. ఇక్కడ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ పిక్చర్లో కూడా థర్మామీటర్ని కోల్డ్ వాటర్లో పెట్టినప్పుడు థర్మామీటర్ నుంచి హాట్ వాటర్లోకి హీట్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఎప్పటి వరకు? రెండు కూడా ఒకే టెంపరేచర్లోకి అటైన్ అయ్యేంత వరకు హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సో ద టెంపరేచర్ దిస్ టూ ఆర్ గెట్స్ అట్ a thermal equilibrium, then the mercury in thermometer shows temperature. The temperature is the measure of thermal equilibrium. We can say that the temperature is the measure of థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం అని మనం చెప్పవచ్చు. టెంపరేచర్ అనేది థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం యొక్క మెజర్గా మనం చెప్పవచ్చు. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ చూసినట్లయితే ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ ద్వారా ఈ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియంని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టేక్ 3 ABC, 3 objects that are having different temperatures. A and B are thermal equilibrium. రెండింటిని ABC అనే 3 డిఫరెంట్ టెంపరేచర్స్ కలిగినటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ తీసుకొని ABని థర్మల్ కాంటాక్ట్లోకి తీసుకొచ్చాం. రెండు కూడా హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరిగి థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియంలోకి వచ్చాయి. దేనితో? విత్ C. ఇఫ్ A అండ్ B ఆర్ ఇన్ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం విత్ C ఇండివిజువల్లీ, దానికి Cతో థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియంలోకి వచ్చాయి. A ఏమో Bతో థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉంది, B కూడా Cతో థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉంది. సో TA, TB, TC ఆర్ ద 3 డిఫరెంట్ టెంపరేచర్స్ ఆఫ్ ద 3 ఆబ్జెక్ట్స్ అయినట్లయితే TA, TC, A ఈజ్ ఇన్ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం విత్ C. ఏ అనే ఆబ్జెక్ట్ Cతో థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉంది అన్నారు కాబట్టి ఈ రెండింటి యొక్క టెంపరేచర్స్ ఈక్వల్ అవుతాయి. దట్ మీన్స్ TA ఈజ్ ఈక్వల్ టు TC. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. అండ్ సిమిలర్లీ B అండ్ C హ్యావ్ ఎ సేమ్ టెంపరేచర్ అండ్ B అండ్ A ఈజ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ద సేమ్ టెంపరేచర్. కాబట్టి ఇక్కడ TB and TC, these two are also having the same temperature. So this is called a TB is equal to TC. This equation is called as equation number 2. From equation number 1 and equation number 2, we can conclude that TA and TB ఈ రెండు కూడా ఈక్వల్గా ఉంటాయి. TA ఈజ్ ఈక్వల్ టు TB అని మనం చెప్పవచ్చు. ఒకసారి తెలుగులో కూడా అబ్జర్వ్ చేద్దాం. 3 బాడీస్ ఉన్నాయి. ఆ 3 బాడీస్లో AB అనే 2 బాడీస్, 2 ఆబ్జెక్ట్స్ C అనే ఆబ్జెక్ట్తో థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉన్నాయి. కాబట్టి A యొక్క టెంపరేచర్ C యొక్క టెంపరేచర్ ఈక్వల్, అంటే TA ఈజ్ ఈక్వల్ టు TC. సో B కూడా Cతో థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం ఉంది కాబట్టి
టీబీ అండ్ టీసీ ఆర్ ఆల్సో ఈక్వల్ కాబట్టి టీబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీసీ. రెండు ఈక్వేషన్స్ నుంచి టీఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీబీ, మూడు కూడా థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉన్నాయి అని మనం చెప్పవచ్చు. సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్, ద యూనిట్స్ ఆఫ్ హీట్ అండ్ టెంపరేచర్. The SI units of heat is joules and the CGS units of heat is calories. Calories చెప్తాం. 1 calorie is equal to 4.186 joules గా చెప్తాం. So calorie means, the definition of calorie is the amount of heat required to rise the temperature of 1 gram of water to 1 degree centigrade. Again the temperature, again the definition of calorie is equal to the amount of heat required to rise the temperature of 1 gram of water to 1 degree centigrade. So this is the calorie definition. SI units of temperature, the units of temperature is, SI units of temperature is kelvins. It can also be expressed in degree centigrade also. టెంపరేచర్ యొక్క యూనిట్స్ని కెల్విన్స్లో చెప్పవచ్చు మరియు డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్లో కూడా చెప్పవచ్చు. 0 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 273 కెల్విన్స్కి ఈక్వల్ అవుతుంది. 0 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 273 కెల్విన్స్. సో ఫర్ దిస్ we can convert this degree centigrade to kelvins and kelvins to degree centigrade by adding 273 and by subtracting 273. For example, the temperature in Kelvin is 273. So temperature in Kelvin is equal to 273 plus temperature in degree centigrade. మనం కెల్విన్స్లో కనుక టెంపరేచర్ని మెజర్ చేయాలి అంటే, కనుక్కోవాలి అంటే, డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్లో ఇచ్చినటువంటి టెంపరేచర్కి 273ని యాడ్ చేసినట్లయితే కెల్విన్స్లో టెంపరేచర్ వచ్చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 37, హియర్ 37 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 37 ప్లస్ 273 యాడ్ చేసినట్లయితే 310 కెల్విన్స్ వస్తుంది. సో లైక్ దిస్ we can convert 37 degree centigrade into 310 kelvins. So we can also convert the degree centigrades into the kelvins. For this, degree centigrade నుంచి కెల్విన్స్లోకి మార్చాలి అంటే 273ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. టెంపరేచర్ ఇన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెంపరేచర్ ఇన్ కెల్విన్ మైనస్ 273. So 300, for example here 330 kelvins is converted. 330 minus 273 is equal to 57 degrees centigrade. Like this we can convert the temperatures from degree centigrade to kelvins and kelvins to degree centigrade. So these concepts, in this class we learn that what is hot and what is cold, and what is the relation between the temperature and cold, what is the degree of hotness, degree of coldness, and what is the temperature, relation between the heat and temperature, and units of heat and temperature, transfer of heat from hot body to the cold body, what is thermal equilibrium, and units of heat and temperature, and also conversion of degree centigrade to kelvins. Like this, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే, ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్, అండ్ ప్లీజ్ హిట్ ద బెల్ సింబల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్, వందే మాతరం.